हेलो पिला माने वेलकम टू योर चैनल मिशन एग्जाम ओडिया पिला माने आमे आज यही वीडियो रे अष्टम क्लास रो साहित्य बहीर सेकेंड चैप्टर जार ना होची विहंग विप्लव तार प्रश्न उत्तर आमे आलोचना करबा। तो चलो स्टार्ट करनबा आज रो वीडियो को। तो प्रथम प्रश्न स्क्रीन अच्छी तुम देखि पारुथिबो जोटा एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छी। देख कौन देछि प्रथम प्रश्न माँ हलदी बसंत मुंडरे कहीं चिंता माड़ी पड़ुची कहीं कहल आमर उत्तर हम जे बुढ़ा मांकड़ डाल को डाल डेई हैरान करुथिबारु। दुई नंबर कौन देछि बुढ़ा मांकड़ कहार बसार छाई माड़े नहीं। उत्तर होछि आमर डामरा काउर कारण डामरा काउ जो अटैक करे खुंपे ताको डर लगे तेणु बुढ़ा मांकड़ डामरा काउर बसार केबे भी छाई माड़े नहीं। तीन नंबर प्रश्न देछि निम्नलिखित चढ़ई मानक मध्यरे केउ चढ़ई गायक जातिर पिले कहले उत्तर होछि आमर हलदी बसंत। हलदी बसंत चढ़ई होछि गायक जातिर ये गीत गाते बसंत ऋतु हेले। पक्षी जातिर सभ्यता संस्कृति शिल्पी मानक द्वारा बंची एक कथा किए कहिछि किए कहिछि पिले कहल एक कथा आमर कहिछि कि ना आमर काऊ कहिछि किए कहिछि काऊ। परवर्ती प्रश्न कौन देछि ना समग्र वसुधा आमर जन्मभूमि आमे काहाको पर बोली भावना। पठित गल्पर एक कथा किए कहिछि एक कथा किए कहितला ना आमर हलदी बसंत कहितला। ये होछि हलदी बसंतर चित्र तुम देखि पारुथिबो। तो चित्र कथा आम देखा ये देख मयूर चित्र देछि विभिन्न प्रकार चित्र देछि पक्षी मानकर चित्र तुम सब देखिबो। तापर देछि पिले चढ़ई मानक मध्यरे केउ चढ़ई भल लोकी करी कली कजिया मेंटाई दिए। तामर उत्तर होछि कजलपाती। कजलपाती मध्यस्थता करे जेतेबेले कोनसे झगड़ा हुए। 7 नंबर प्रश्न हलदी बसंत पाई राजांको दरबार रे किए वकिलाती करथिला। उत्तर होछि हमर काऊ। काऊ वकिलाती करथिला। प्रथमे राजांकर केउ राय शुणी चढ़ई माने आनंद रे बोबई उठिले कहल। उत्तर होछि कौन केतेबेले जेतेबेले बुढ़ा मांकड़ को दंड दिया जावा कथा कहगला। उत्तर होछि हमर ग नंबर कौन दोषी बुढ़ा मांकड़ को कठिन दंड दिया जावा जेतेबेले एही कथाटी कहगला तो समस्ते चढ़ई माने आनंद रे बोबई उठिले। इस चित्र देखो साइड रे ये भालू ये जंगल राजा भल्लुक महाराज। राजा निजर राय बदली देवार कारण कौन कहीं राजा निजर राय बदल देले। तुम्हें जदि गपटा को पढ़ी निहाती भाव जानी कहीं ना लांच स्वरूप गोटे पाचिला पणसर लोभ जोगु बुझाऊँ जो पाचिला पणसर लांच दिगला सेटा से लोभ करके निजर राय बदल देले। 10 नंबर प्रश्न देछि बोले देखो ये चित्र देखो ये हूँ श्रृगाल के श्रृगाल क्योंपाई चढ़ई माने आहरी रागी जाई राजा मंत्री और राजकर्मचारी मानक खुंपा लगिले। कहीं कहल ना जितेबले बुढ़ा मांकड़ भल्लुक महाराज को पणस खोसा खुआर मैंने देखिले। तुम्हें ये विषयटा को भल से पढ़ी बुढ़ा मांकड़ सहित गोटे गुंडुची मूषा भी दिज मिसिकी पणस खोसा छड़े दिखती आउ भल्लुक महाराज खाती। तो यहाँ हूँ आम उत्तर। तापर पे देछि मिलीमिशी जोड़वा। देख कौन देछि मिलीमिशी जोड़वा ना तले किसी वाक्य देछि से वाक्यर अर्थ कौन एपटे गोटे टेबुल रे देछि आमे ताको बुझिबा। देख प्रथमे देछि जेते काकुति मिनती कले भी बुढ़ा मांकड़ ता कथा शुणा ना। तो यार अर्थ कौन हम कहल यार अर्थ हम जे आमर खटा हम हलदी बसंत ता बसा न भांगवाक अनुरोध कले बुढ़ा मांकड़ ता कथा केभेले मानु नथिला। तो यहाँ बार उत्तर यहाँ आम गार पकईदेवा बुझे यू आम ख को गार पकड़ा एमती रुझुन मारिदेवा आगू जा। देख 2 नंबर कौन देछि से तो बुढ़ा मांकड़ आम बसार छाई माड़े ना पिले क्या बसार छाई माड़े ना काऊ बसार
କାହିଁକି ନା କାଉ ତାକୁ ଖୁମ୍ପେ, କାଉର ଆକ୍ରମଣକୁ ଭୟ କରେ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର କ'ଣ? କ ନମ୍ବର। ଡାମରା କାଉର ଆକ୍ରମଣକୁ ଭୟ କରି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କାଉର ବସାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠିକି ଆମେ ଏଠିକି ତୀର ମାରିବା କକୁ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଆଜିକାଲି ତ ତୁମମାନଙ୍କର କଚେବାର କଚେବାର ମାନେ ଯାହାର ଲାଭ ଭଲ ବେଳା ପଡ଼ିଥିବ ତାକୁ କଚେବାର ବୋଲି କହିବ। ତ ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ନା ଏଇଟା ଗଙ୍ଗେଇ ପକ୍ଷୀ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ହେବ ଖଟା। ଦେଖ ନା ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀର ପାଣି ଶୁଖି ଆସୁଥିବାରୁ ଗଙ୍ଗେଇ ସହଜରେ ମାଛ ପାଇଯାଉଥିବାରୁ ଏହିପରି କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝାଉଛି। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଜୋରଜାର ମୁଲକତାର। ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ବଳୁଆ, ଏଟା ମଣିଷକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ବଳୁଆ ମଣିଷ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ରାଜସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜୋରଜାର ମୁଲକତାର। ଆର ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଅର୍ଥ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବଳବାନ ହିଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରେ। ଯେ ବଳବାନ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିବ। 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା କଜଳପାତିର ସବୁ କଥା ତାର ଏ କାନରେ ପଶି ସେ କାନରେ ବାହାରିଗଲା। ବୁଝାଉଛି। ତାହେଲେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଖଟାକୁ ମାରିବା ନା ଗର୍ବୀ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କଜଳପାତିର କୌଣସି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ନାହିଁ। ବୁଝାଉଛି। ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଉତ୍ତର ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି 6 ନମ୍ବର, ଆଗ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର ନ କଲେ ବିଚାର ଏକତରଫା ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ବୋଲେ ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆର ଅର୍ଥ ହେବ ଆମର କଟା ନା ବୁଝି ବିଚାରି ସ୍ଥିର ମନରେ ବିଚାର ନ କଲେ ରାୟ ଭୁଲ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼େଇ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ଉତ୍ତର ହେବ। ବୁଝାଉଛି। ତାପରେ ପିଲେ କିଛି ଦେଇଛି, ନିଜ ଉତ୍ତର ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳାଇ ତୁମେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ସବୁ ବାଛିଲ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଆମେ ତ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ବାଛିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଦେଇଛି। ବୁଝାଉଛି। ଏଠି ଦେଇଛି ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ପଠିତ ଗପରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାକ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଏହାର ଅର୍ଥ ସରଳ ଭାବେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପରଘର ଭଙ୍ଗା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତ ମୂଳରୁ ବସା ରଖାଇ ଦେଉନାହିଁ। କ'ଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିବା। କ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଥିଲା ଆସି ଦେଖିବା। ନା ଏହି ଉକ୍ତିଟି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ରଚିତ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗଳ୍ପରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ଗାଳ୍ପିକ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ମନର ଦୁଃଖକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଥର ଥର କରି ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତଟି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧିଲେଣି। ମନରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ବସା ବାନ୍ଧିବ। ଅଣ୍ଡା ଦେବ, ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଛୁଆଗୁଡ଼ିକ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଥିବେ। ସେ ସାହାଡ଼ା କୋଳି ଶଗଡ଼ ପାଟୁଆ କୋଳି ଆଣି ଛୁଆମାନଙ୍କ କୁନି କୁନି ଥଣ୍ଟରେ ଆହାର ଭରିଦେବ। ହେଲେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ତାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ତାର ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଯେତେ କାକୁତି ମିନତି କରିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତା କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ। ପରଘର ଭଙ୍ଗା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତା ବସା ରଖେଇ ଦେଉନାହିଁ। ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ କେମିତି, ସେଥିପାଇଁ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଚିନ୍ତା ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଦୁଃଖରେ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତ ଇଏ ଆମେ କ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଆମେ ଏତିକି ଲେଖିପାରିବା। ବୁଝାଉଛି। ଖରେ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି, ନାଇଁ ହଉ ମଣିଷ ପେଟକୁ ତ ସବୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲାଣି, ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ଆଜିକାଲି କୁଜି ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ତାହେଲେ ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଏବେ ଆମେ ଖ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏହି ଉକ୍ତିଟି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ରଚିତ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ଗଙ୍ଗେଇ ଚଢ଼େଇର ଉକ୍ତିକୁ ଲେଖକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଗଙ୍ଗେଇ ଚଢ଼େଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ନା ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଦୁଃଖରେ ସମଦୁଃଖୀ ହୋଇ କାଉ ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିବା ସମୟରେ ଆକାଶରୁ ଶୁଭିଲା ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଶବ୍ଦ। କାଉ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ଗଙ୍ଗେଇ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। କାଉ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ କହିଲା, ଓ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ପରା, ଆସିବା ହେଉ। ଗଙ୍ଗେଇ ଚଢ଼େଇ କାଉ ପାଖରେ ବସିଲା। କାଉ ତାର ଖବର ପଚାରିବା ସହିତ କହିଲା, ଆଜିକାଲି ତୁମମାନଙ୍କର କଚେବା ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଶୁଖି ଯାଉଥିବାରୁ ମାଛ ଦୁଇଟା ଭଲ ମିଳୁଥିବ। ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଗଙ୍ଗେଇ ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଆଜିକାଲି ମଣିଷ ପେଟକୁ ତ ସବୁ ନିଅଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ସବୁ ମାଛ ଧରି ନେଉଛି, ଆମେ ସହଜରେ ପାଇବୁ କେଉଁଠୁ?
ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଆଜିକାଲି ଖୋଜି ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଏଠାରେ କାଉ ଓ ଗଙ୍ଗେଇର ମଧୁର କଥୋପକଥନକୁ ଲେଖକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆମେ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ, ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମେ କାହାକୁ ପର ଭାବୁନାହୁଁ, ସମସ୍ତେ ଆମର ନିଜର। ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚାଲ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଏବେ ଗ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି ଆର ଅର୍ଥ? ନା ଉକ୍ତ ଉକ୍ତିଟି କଥାକାର ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ରଚିତ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ବଗର ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭରା କଥାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତା ସୁଲଭ ଗୁଣରେ ଯାଇ ଯାହା କହିଛି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛି ଦେଖିନେବା। ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଦୁଃଖରେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ସମୁଦିକି ଥିଲାବେଳେ ବଗ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ରହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କାଉ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲା, ବଗ ଗୋରା ବୋଲି କଳା ପକ୍ଷୀକୁ ଘୃଣା କରେ, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଗର୍ବ, କଳା ଘୋର ଭେଦଭାବ ରହିଛି। କାଉର ଏ କଥା ଶୁଣି ବଗ ସହି ନ ପାରି କହିଉଠିଲା, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, କୋଇଲି ପ୍ରଭୃତି ପକ୍ଷୀ ପ୍ରତି ତାର ଦୟା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ହେଲେ ବିଦେଶୀ। ଜନ୍ମଭୂମିର ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବିଦେଶକୁ ପଳାନ୍ତି। ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଆସି ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ଭାଗ ବସାନ୍ତି। ବଗର ଏ ଅପବାଦର ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲା। ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଦେଖ ଭାଇ ବଗ, ଆମେ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି ଭାବିଥାଉ। ଆମେ କାହାକୁ ପର ଭାବୁନାହୁଁ, ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜର। ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାର ଭାବନା ବା ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ ଭାବନା ରଖିବାକୁ ଲେଖକ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଆଉ ତାପରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେବାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା? ନା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ବାରମ୍ବାର ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଡେଇଁ ଜାଣି ଶୁଣି ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଥିବା ସମୟରେ ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତଟି ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲା। ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ କହିଲା, ଆଖପାଖରେ ଆଉ କେଉଁ ଗଛ ଖାଲି ନାହିଁ? ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ସବୁ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ସାରିଲେଣି। କେତେକ ଅଣ୍ଡା ଉଷୁମଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେକଙ୍କର ଛୁଆ ଫୁଟିଲେଣି। ଏକଥା ଶୁଣି ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା, କାରଣ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଦାଉରୁ ସେ ବସା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିନଥିଲା। ଏଇଟା ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବା। ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା କୁଆମାନେ କିପରି ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି? କାଉମାନେ ଭାରି ସାହସ। କୁଆ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାଉ। କାଉମାନେ ଭାରି ସାହସୀ, ସେମାନେ କାହାର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହଜରେ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ଆଉ ନଖରେ ବିଦାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାନ୍ତି। ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିମିଶି ବଡ଼ ପାଟି କରି ତାକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। କାଉ ଇଜ୍ଜତ ମହତ ସାରି ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି। କାଉମାନେ ଏହିଭଳି ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ଗଙ୍ଗେଇ କେଉଁ ପରିବେଶ ଦେଖି ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କହିଲା? ଚାରିଆଡ଼େ କେତେ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଗଛରେ କେତେ ପ୍ରକାର କୋଳି, ଆଉ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ମଧୁମୂଳର ସ୍ପର୍ଶ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ତଥା ପରିବେଶକୁ ଦେଖି ଗଙ୍ଗେଇ ଗୋଟିଏ ମନ ଫୁଲାଣିଆ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ କହିଲା। ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଆଉ ଘ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଗର କେଉଁ ଧାରଣା ଥିଲା? ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ବିଦେଶରେ ବା ବାହାରେ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସହନ୍ତି ନାହିଁ। ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଆସି ନାନା ଢଙ୍ଗ ଦେଖାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ ଭାଗ ବସାନ୍ତି। ବଗର ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହିପରି ଧାରଣା ରହିଥିଲା। ଓ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା? କଜଳପାତିକୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଭୟ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ନା କଜଳପାତି ପକ୍ଷୀ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କାମ କରେ। ଭଲ ଲୋକିଆ ହୋଇ କଳି କଜିଆ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଏ। ଭଲରେ ନ ମେଣ୍ଟିଲେ କଜଳପାତି ନିଜର ଶକ୍ତି ଖଟାଇବାକୁ ପଛାଏ ନାହିଁ। ତାର ଟାଣୁଆ ମନରେ ଥଣ୍ଟରେ ସେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ପିଠୁକୁ ହାଣି ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଟିକିଏ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ସେହି ବଣରେ ଭାଲୁକୁ କାହିଁକି ରାଜା କରାଯାଇଥିଲା? 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ସେହି ବଣରେ ସିଂହ, ବାଘ କିମ୍ବା ହାତୀ ପରି ବଳବାନ ପଶୁ ନଥିବାରୁ ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭାଲୁକୁ ରାଜା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଭାଲୁ ଅଚିନ୍ତାରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳୁଥିଲା। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ଏବେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ରାଜାଙ୍କର କେଉଁ ରାୟ ଶୁଣି ପକ୍ଷୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ମାତି ଉଠିଲେ? ନା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଇଁ କାଉ ଓକିଲାତି କରି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି କିପରି ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, କାଉର ଏପରି ଯୁକ୍ତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମରେ କରି ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ରାୟ ଦେଲେ, ହେ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼,
ବିନା ଦୋଷରେ ବାରମ୍ବାର ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗୁଥିବାରୁ ତୁମେ ହେଉଛ ଦୋଷୀ, ତୁମକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ରାଜାଙ୍କର ଏହି ରାୟ ଶୁଣି ପକ୍ଷୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବାଇ ଉଠିବେ। ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ପଣସ, ରାୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜା ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ ପୁଣି ବଦଳାଇ ଦେଲେ? ନା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଟିକିଏ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରିବାକୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ରାଜା ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ପାଚିଲା ପଣସ ଥୁଆ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ପାଚିଲା ପଣସକୁ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଥୋଇ ଦେଉଛି। ପଣସକୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ମନ ବଦଳିଗଲା। ପଣସ ଖାଇବା ଲୋଭରେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଇ ରାୟ ବଦଳାଇ ଦେଇ ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ବୁଝୁଛି ପିଲାମାନେ? ଏବେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଘରଚଟିଆ ରାଜଦରବାରରେ ସମସ୍ତ ଖବର କିପରି ଜାଣିପାରିଲା? ନା ଘରଚଟିଆ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛ କାନ୍ଥ କୂଳରେ ବସା କରି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ରାଜଦରବାରର ସମସ୍ତ ଖବର ଜାଣିପାରିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନିୟ ନମ୍ବରକୁ। ନିୟ ନମ୍ବର ପିଲା କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ଏହି ଗପରେ କାହାର ଚରିତ୍ର ତୁମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ନା ଏହି ଗପରେ କାଉ, ଘରଚଟିଆ, କଜଳପାତି ଏମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନମ୍ବର, ଚଢ଼େଇମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିପାରି କ'ଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ? ନା ଚଢ଼େଇମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିପାରି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ସଭା କଲେ। ବସି ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଭଳି ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଆଉ ସିଂହାସନରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ବୁଝାଉଛି ପିଲାମାନେ? ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ। ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗଳ୍ପରୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ପିଲେ କହିଲ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିହଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀ, ବିପ୍ଳବ ମାନେ ବିଦ୍ରୋହ। ପକ୍ଷୀମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ତେଣୁ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା, ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦେବା, ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ବିରୋଧ କରି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ତଥା ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାର ସାହସ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ସର୍ବୋପରି କହିଲେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବିପଦ ନ ପଡ଼େଇ ଭଲେ, ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ତୁଣ୍ଡବାଇଦ ଅଛି, ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକପ୍ରବାଦ ଅଛି, ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବିପଦ ନ ପଡ଼େଇ ଭଲେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଏକତା ହିଁ ବଳ, ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ପିଲା ଦେଇଛି ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା। ଆଗ ଆସ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଦେଖିବା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତୁମ ଘର ତାଜା ଉପରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ? ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଳି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ତା'ର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତୁ। এই କଥା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଗର୍ବୀ ହୋଇନଥିଲେ କ'ଣ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା କହିଲ? ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଗର୍ବୀ ହୋଇନଥିଲେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସାଟି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତର କିଛି ଚିନ୍ତା ନଥାନ୍ତା। ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଙ୍ଗେଇର ଗଛବାର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା? ଲୋକମାନେ ଯଦି ସବୁ ମାଛ ଧରି ନେଉ ନଥାନ୍ତେ ଗଙ୍ଗେଇର ଗଛବାର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ସେ ସହଜରେ ମାଛ ପାଇପାରନ୍ତା। ବିଦେଶୀମାନେ ତୁମର ଅତିଥି ହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତ? ଆମେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବାସସ୍ଥାନର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ବଗର କି ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଆଦର କରିଥାନ୍ତେ? ବଗର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା ବା ଆପଣାର କରିବା ଭାବିବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଭାଲୁ ରାଜା ଲାଞ୍ଚୁଆ ହୋଇନଥିଲେ ସେ କି ପ୍ରକାର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତେ? ଭାଲୁ ରାଜା ଲାଞ୍ଚୁଆ ହୋଇନଥିଲେ ଠିକ୍ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି, ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଥାନ୍ତା। ଶାସକ ଯଦି ନ୍ୟାୟୋଚିତ ବିଚାର ନ କରେ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ କହିଲ ପିଲେ? କ'ଣ ହେବ? ନା ରାଜ୍ୟରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଶାସକଙ୍କୁ କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ, ଶାସକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଆମର ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଘରଚଟିଆ ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛରେ ପାଚିଲା ପଣସ ଦେଖିନଥାନ୍ତା ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ନା କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ତେବେ ମାଙ୍କଡ଼ର ରାଜାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବା କଥା ଏବଂ ରାଜା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ
ଅନ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା କଥା କେହି ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି। 9 ନମ୍ବର, ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ସଫଳ ହେବା ପରେ ବଣମୂଲକର ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ କହିଲ? କ'ଣ କହିଦେବ ନା ବଣମୂଲକର ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବ। ଯିଏ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହିବ ସେ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ବିଚାର କରିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ଲାଞ୍ଚ କଥା କେବେ ବି ସେ ଜୀବନରେ ଭାବିବ ନାହିଁ। ଏଟା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଅଭିନୟରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର, ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର କଥୋପକଥନ କଳ୍ପନା କରିବା ସହିତ ଲେଖିବା ଆଉ ତାକୁ ଅଭିନୟ କରିବା। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି। 1 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଖରେ କାଉ ପହଞ୍ଚିବା ପରଠାରୁ ସେମାନେ ଯାହା ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ତା'ର ନାଟ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅଭିନୟ କରିବା। ଏଇଟା ଆମେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଅଭିନୟ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବଗ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଖରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକାର କଥୋପକଥନ କରିଛି ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବା ଏବଂ ତା'ର ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅଭିନୟ କରିବା। 3 ନମ୍ବର, ଭାଲୁ ରାଜାଙ୍କର ବିଚାରରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୋଷୀ ହେବା ଏବଂ ପରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ରାୟ ଦେବା ଘଟଣାକୁ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଅଭିନୟ କରିବା। ତ ଆମେ କିଛି ଡାଇଲଗ୍ ଲେଖିବା, ଯେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ କେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଛି ସେଟାକୁ ଲେଖିକି ଆମେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜଣେ କାଉ ହେବ, ଜଣେ ବଗ ହେବ, ଜଣେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହେବ, ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଡାଇଲଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିକି ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ବଦଳି ଯାଉଥିବା ଗପ। ଦେଖ, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କଜଳପାତିର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାନି ନେଇଥିଲେ। ଗପଟି କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଇ ଲେଖି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଆସ ଲେଖିବା। ଯଦି ମାନି ନେଇଥାନ୍ତା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କଜଳପାତିର ପ୍ରସ୍ତାବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଦେଖ କ'ଣ ନା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କଜଳପାତିର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାନି ନେଇଥିଲେ ହୁଏତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିପ୍ଳବର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରତି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା। ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ରହିଥାନ୍ତା। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ପକ୍ଷୀମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ରାଜା ଓ ରାଜା ପରିଷଦମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିନଥାନ୍ତେ। ଜଙ୍ଗଲଟିର ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତେ। ଗଳ୍ପର ମୋଡ଼ ଏହି ଦିଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଆଉ ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଶବ୍ଦର ଠିକ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଦେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମେ ବାମ ପାଟରେ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ। 1 ନମ୍ବର କରେ 3ଟି ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ଦୁରାବସ୍ଥା, ଦୁରବସ୍ଥା, ଦୁରବସ୍ଥା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଦୁରାବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏଇଟା, ଏଇଟା ଲେଖିବା ଦୁରାବସ୍ଥା। ସେକେଣ୍ଡରେ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟର ସଠିକ୍ କେଉଁଟା? ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ଗୋଲେଇ ବୁଲା ହେଇଛି। ଭର୍ଚ୍ଛନା, 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 ଆମର 2 ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଭର୍ଚ୍ଛନା। ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ଠିକ୍। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସଠିକ୍ ଲେଖା ହେଉଛି 1ଟା। ଏ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଇଛି ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣର ମେଳ। ଯେମିତି ଦେଇଛି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼, ପିଲେ ଫାଷ୍ଟ ବୁଢ଼ାଟା ହେଉଛି ବିଶେଷଣ, ମାଙ୍କଡ଼ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ। କୁନି କୁନି ଥଣ୍ଟ, କୁନି କୁନି ହେଉଛି ବିଶେଷଣ, ଥଣ୍ଟ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ। ପିଲେ ବିଶେଷଣ କ'ଣ ନା ବିଶେଷଣ ହେଉଛି ଯିଏ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ପରିମାଣ, ଏ 4ଟା ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଇବ, ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ସେ ଦେଇଛି ଉପର ଲିଖିତ ଯୋଡ଼ା ପଦମାନଙ୍କରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପଦ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବାରୁ ସେହି ପଦକୁ ଆମେ ବିଶେଷଣ ପଦ କହିବା, ପର ପଦକୁ ବିଶେଷ ପଦ କହିବା। ଏଠି 2ଟା ଦେଇଛି କୁନି କୁନି ଥଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ପଦଟା ହେଉଛି କ'ଣ? କୁନି କୁନି ହେଉଛି ବିଶେଷଣ, ପର ପଦଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ। ସେଇଭଳି ଗପରୁ କିଛି ଖୋଜିକି ବାହାର କର ଏଇଭଳିଆ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଠି ବିଶେଷଣ ଅଛି। এইভাবে তুমি খোঁজিকি বাহার করবে। এটি দিয়ে দিয়েছি কুজি গেন্ডা, কুজি হচ্ছে বিশেষণ, গেন্ডা বিশেষ্য। সুন্দর পবন, সুন্দর বিশেষণ, তারপরে পবন। ধার্মিক ব্যক্তি, ধার্মিক বিশেষণ, ব্যক্তি হচ্ছে বিশেষ্য। গৌয়া মাଙ୍କড়, গৌয়া হচ্ছে বিশেষণ, মাଙ୍କড় হচ্ছে বিশেষ্য। তীক্ষ্ণ দন্ত বৃক্ষ, তীক্ষ্ণ দন্ত হচ্ছে বিশেষণ, বৃক্ষ হচ্ছে বিশেষ্য। আরক্ত নয়ন, আরক্ত বিশেষণ, সেকেন্ডটা হচ্ছে নয়ন। এই প্রকার তুমি লিখিপার। সব গুড়াক ফার্স্ট গুড়াক হচ্ছে বিশেষণ, সেকেন্ডটা হচ্ছে আমার কোণ বিশেষ্য। বুঝাଉଛି। তাপরে পিলে দিয়েছি কহিবার ঢঙ্গ ଆଉ ଶୈଳୀ। দেখ তলে দিয়াযাইଥିବା বাক্য ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ରେଖାଚିହ୍ନିତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢ଼ିବା। ଏହାର ଆକ୍ଷରିତ ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ନୋଇ ଅଲଗା ତ ପ୍ରକାଶିତ, ଯାହାକୁ ଆମେ ରୂଢ଼ି କହିବା।
ବୁଝାଉଛି। ତାହେଲେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖ, ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ନ ଦେବା, ଅର୍ଥ କ'ଣ ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେବା? ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ଯେ ହାତ ଦିଏ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଅତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା। ବୁଝାଉଛି। ଯେମିତି କହିବା ମନେକର ଲଙ୍ଗଳା କଟୁରୀ, ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶାସନର ବାହାରେ। ଯେମିତି କହିବା ଖତ ଗଦାରେ ପଦ୍ମ, ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିଭାର ସ୍ଫୁରଣ। ବୁଝାଉଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଛାଇ ନ ମାଡ଼ିବା ମାନେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା, ଆକୁ ରୂଢ଼ି କହିବା। ସେମିତି ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟେ ଦେଇଛି, ସେ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଦେଇଛି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାତ କରି ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ପଣସ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ରଖିଦେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ହାତ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହାତ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ଆଣିବା, ବା ଆକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଆୟତ୍ତ କରିବା। ବୁଝାଉଛି। ଏଠି ହାତ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ଆଣିବା ବା ଆୟତ୍ତ କରିବା ଲେଖିପାରିବା। ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଆମ ବସାର ଛାଇ ମାଡ଼େ ନାହିଁ। ତ ଛାଇ ମାଡ଼େ ନାହିଁ ଅର୍ଥ ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ, ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା। ଛାଇ ମାଡ଼ିବା ନାହିଁ ଆର ଅର୍ଥ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା ବା ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ବୁଝାଉଛି। ସେ ଦେଇଛି ପୁନଶ୍ଚ ହାତ କରିବା ରୂଢ଼ି ପରି ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ରୂଢ଼ି ଏଠି ଦେଇଛି। ଯେମିତି ନାଁ କରିବା ଅର୍ଥ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା, ଚଳୁ କରିବା ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା, ହାତ କରିବା ଜଣକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା। ବୁଝାଉଛି। ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା, ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରି କହିବା। ଏହି ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ଲେଖିବା। ଯେମିତି ନାଁ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା ଲେଖିପାରିବା। ହରିବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ନାଁ କ'ଣ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ବୁଝାଉଛି। ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା। ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାଁ କରିବା ହେଲା। ଲେଖିପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖ ତୁମେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଦେଖ, ଯେମିତି ନାଁ କରିବା ଲେଖିପାରିବା। ନାଁ କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଲେ? ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା ବା ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିବା, ବିଖ୍ୟାତ ହେବା, ଦେଶ ସେବା କରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ନାଁ କରିଥିଲେ ହେଇପାରିବ। ଚଳୁ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା। ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ନା ଲୋକଟି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସଂଗୃହୀତ ପାଣ୍ଠିକୁ ଚଳୁ କରିଥିଲା, ମାନେ ସବୁ ଶେଷ କରିଦେଲା, ସବୁ ଖାଇଗଲା, ଟଙ୍କା ପଇସା ଖାଇଗଲେ। ସେମିତି ହାତ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆୟତ୍ତ କରିବା। ବୁଝାଉଛି। ମୋକଦ୍ଦମାରେ ଜିତିବା ପାଇଁ କେଳୁ ମହାନ୍ତି ଅପର ପକ୍ଷର ସାକ୍ଷୀକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ହାତ କରିବାକୁ ବସିଛି, ଏମିତି ହେଇପାରିବ। ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ଅର୍ଥ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରିବା। ରାଧୁଆ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ସେ ତିଳକୁ ତାଳ କରିବାରେ ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତ, ଏଇଭଳି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ବୁଝାଉଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ପିଲା ଦେଇଛି ବଣର ପଶୁପକ୍ଷୀ। ଏହି ଗପରେ ବଣର କେତେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଣିଷ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ସେହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଏକ ସୂଚୀ ତିଆରି କର। ସେମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭଳି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ତାହା ଲେଖ। ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ଦେଇଛି, ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ସେ ନିଆଁ ଜଳା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଏଠି କେହି ନାହିଁ। ଏ ଯେମିତି ତା ଡାଇଲଗ୍ଟି କହିଛି ସେଇଭଳି ଆମେ କିଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ତାଙ୍କେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଡାଇଲଗ୍ କହିଥିଲେ ତାକୁ ଲେଖିବା। ଦେଖ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଦେଖିପାରିବା ଆମେ। ଯେମିତି ଏଠି କାଉ କହିଛୁ, ଓ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ପରା ଆସିବା ହେଉ, ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା। ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଖ ଦେଇଛି ଏଠି ଗଙ୍ଗେଇ କ'ଣ କହିଛି, ନାହିଁ ହୋ ମଣିଷ ପେଟକୁ ତ ସବୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲାଣି, ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ଆଜିକାଲି କୁଜି ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ସେମିତି କାଉ ବି କହିଛି, ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ଏଥକୁ ଉପାୟ କ'ଣ କୁହ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ଟା ଦେଇଛି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ସେମିତି ବଗ କ'ଣ କହିଛି ଲେଖିବ। ସେମିତି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କ'ଣ କହିଛି ଲେଖିବ। କାଉ ପୁଣି କ'ଣ କହିଛି ଲେଖିବ। କଜଳପାତି କହିଛି କ'ଣ ଲେଖିବ। ସେମିତି ସବୁ ଲେଖିପାରିବ। ଭାଲୁ କ'ଣ କହିଛି ହେଲା, ଘରଚଟିଆ କ'ଣ କହିଛି, এই ପ୍ରକାର ତୁମେ ବହିରୁ ଖୋଜିକି ଲେଖିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ଦେଉଛି, ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଅ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ କହିଛି, କଜଳପାତି କ'ଣ କହିଛି ହେଲା, এই ପ୍ରକାର ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଦେଇଛି ଗପ ରଚନା। ସେ ନିଆଁଗିଳା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଏଠି କେହି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମର କିଏ କହିଥିଲା ନା ଆମର ମା କଜଳପାତି ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କହିଥିଲା। ତା'ର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ତା'ର ଅସୁବିଧାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। ଏହାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜାଯାଇଛି। ପଠିତ ଗଳ୍ପରେ ଏହିପରି ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଦେଖ। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଅଛି। ତୁମେ ଏହିସବୁ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ କରିବ, ଜାଣିଲେ ଭଲ କଥା। ବୁଝାଉଛି। ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢ଼ିବ, ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢ଼ିକି ତା ତଳେ ନାଁ ଲେଖିକି ତୁମ ପାଠପଢ଼ା ଟେବୁଲ୍ ପାଖରେ ଆକୁ ମାରିବ। ଓଡ଼ିଆରେ ନାଁ ଲେଖିବ, ତାର ଇଂରାଜୀରେ ନାଁ ଲେଖିବ, ଭଲ କଥା ଦେଇଛି। ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଏବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବା ଆଉ, ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ଭଳିଆ ଆଉ।
गोटे हूँ ये आम लिखा एमाने जन्मभूमिर खरा वर्षा सहे नहीं शीत सहे नहीं ये बसंत ऋतु आसिले दल दल हो नाना ढंग देखाई आम आहार उपर भाग बसाइबे एमानकर भला जन्मभूमि प्रति कौन ममता अच्छी ये जो आर अर्थ कौन एटारे हलदी बसंत दुखरे काऊ समदुखी हो दुख किपर दूर करें चिंता करला बेले से किसी दूर अवस्था बग कौन प्रतिक्रिया प्रकाश कर न थाए एक देखी काऊ ताको गर्वी अहंकारी बोली भर्सना कर बग सही न पारी कही कोईली हलदी बसंत प्रभृति शिल्पी मान तार तिड़े हेले दया नहीं कारण से माने विदेशी जन्मभूमिर खरा वर्षा शीत सहते ना बसंत ऋतु आसिले एमाने दल दल हो उड़ी आसती से रंग ढंग देखाई आम आम मान आहार भाग बसाती एमानकर मातृ प्रति ममता नहीं तेणु एमानकु साहाय्य करवा उचित नुहे ये आर अर्थ होची ये कथाटी कही सेमती आम आउ गोटे लिखिपर वाक्य आम हेलु शिल्पी समग्र वसुधा आमर जन्मभूमि आम क्या पर बोली भावुना समस्ते आम निजर तो आर अर्थ कौन ना एठारे हलदी बसंत बगर तात्सल्य कथा सह्य करी न पारी तार धीर स्वभाव बग को कही आम हेलु शिल्पी जाति अर्थात सुललित कंठरे गीत बोली समस्त खुशी करवा आमर काम आम क्या पर बोली भावुना समस्ते आम निजर सारा वसुधा हूँ आमर जन्मभूमि तेणु तुम्हें आमको विदेशी कहवा ठीक नुहे ये कथाटी आम लिखिपर तापर आमर पाठ्य बहिर्भूत प्रश्न गुड़िक देती तुम्हें एगुड़ाक कर तो फाइनाली आमर पाठ्य संपर्कित जहाँ भी प्रश्न उत्तर थिला आमे ताको आलोचना कले आउ बुझा चेष्टा कले आशा करुँ तुम मैंने बुझीपार आउ जदि कौन किसी असुविधा अच्छे पिला माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर आउ बड़ कष्ट संग्रह करी तुम ये वीडियोटी बनई तेणु वीडियो जदि भल लगुच तुम्हें वीडियो को लाइक शेयर कर एवं सांग मान सहित काइंडली शेयर कर आज ये तो थैंक यू फॉर वाचिंग।